बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल खान ते तुसी देख रहे हो प्रोग्राम पंजाब अलर्ट। नाज़रीन, मेयो अस्पताल एशिया दा सब तो वड्डा अस्पताल और सब तो वड्डी चोरी इस अस्पताल दे अंदर हुई है। 6 टीके जिदी मालीयत लाखां रुपए च बनदी है। तुहाडे सामने में मेरे FIR मेरे हाथ च तुसी देख रहे हो। ये FIR दर्ज हुई है जेड़े फालिज के दौरान और हार्ट अटैक के दौरान टीके लगते हैं एमरजेंसी दे विच। वो एक्सपेंसिव टीका 6 अदद इस अस्पताल दे विचों चोरी हो गए ने। आए रोज़ चोरियां हो रही ने, आए रोज़ कोई ना कोई स्कैंडल सामने आया होंदा है और एडा वड्डा स्कैंडल है। यानी कि ये टीका उदों लगता है जो इंसान के जिसम के अंदर खून के जो लोतड़े बनते हैं ना, तो उदों हार्ट अटैक के जोड़े चांसिस ने वध जाते हैं। और ये प्रोफैसर की निगरानी के विच टीका लाया जाता है। इसका दुरानिया भी बड़ा घट होता है क्योंकि बड़ा एक्सपेंसिव और बड़ा कारामद इंजैक्शन है जड़ा चोरी होया इस अस्पताल तो। तकरीबन 6 टीके चोरी होए ने और फिर मसूफ की लिखते हैं ये अच्छा माल और भी खुरद-बुरद होया। तुसी ये अंदाज़ा लाओ कि सालों तो चोरी चल रही है सरकारी अस्पताल दे विच। ये मेयो अस्पताल है, एशिया का सब तो वड्डा अस्पताल है, तो चोरी तुसी वेखो कितनी दिलेरी दे नाल हो रही है। हुण FIR ग्वाल मंडी थाने दे विच दर्ज हुई है। ये ग्वाल मंडी थाने इनू लगता है उत्थे FIR दर्ज हुई है। ये विच लिखिया है कि जनाब SHO ग्वाल मंडी साहब से गुजारिश है कि मसमी वकास वल्द शौकत अली बतौर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र मेयो अस्पताल लाहौर में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। एक इंक्वायरी नंबर फलां के हवाले से इंक्वायरी कमेटी ने इंक्वायरी के दौरान टेनेक्टी प्लस टीके 6 अदद इंजेक्शन कीमत हज़ारों रुपये बल्कि ज़्यादा ही इसकी कीमत जी बनती है जो कि एमरजेंसी फार्मेसी से चोरी हो गए हैं। यानी कि अस्पताल की जी एमरजेंसी है वो जी फार्मेसी है वो टीके एडी आसानी के नाल चोरी हो गए हैं। अच्छा अगों लिखिया जाता है जिसमें अच्छा अगों मुलजिमान केड़े ने तुसी जरा अंदाज़ा लाओ। इंक्वायरी के दौरान नंबर 1 वकास वल्द मोहम्मद असलम जूनियर टेक्नीशियन डिस्पेंसर है। दूसरा जी सदाम वल्द रमज़ान, एक है अली और जूनियर टेक्नीशियन डिस्पेंसर। तीसरा है अदरीस, चौथा है नबील और पंजवा है नुमान, 6वां अली हसन। ये 6 बंदे ने जिहड़े इंक्वायरी दे विच गिल्टी पाए गए ने और फिर पुलिस नूं कहा गया कि तुसीं हुण FIR दिओ, साडी इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। लाखां रुपए के टीके चोरी हो गए ने, ये कसूरवार ने, तुसीं FIR दिओ। फिर FIR दे दी जाती है, तुसीं देख रहे हो FIR दे दी जाती है। पुलिस नूं कहा जाता है कि ये हुण तुसीं सानूं जिहड़ी है रिकवरी करके दिओ। ये टीके कदों दे चोरी हो रहे सन? ये माल है मुफ्त है, आवाम का माल है, लुटी जा रहे हैं, दोनों हाथों नाल लुटी जा रहे हैं। चोरां नाल कुत्ती रली है, पता नहीं कौन कढ़ रहा है, की हिसाब किताब है, कितों चोरी यानी कि खुद तो कढ़ लेंदे ने। वेखो ना सोशल मीडिया पर भी इस टाइम चल रहा है स्टंट चोरी होए ने। असीं तो स्टंट के हवाले नाल आए सां, बलून्स ते स्टंट चोरी होए ने, लेकिन FIR इत्थे टीकियां दी दर्ज हुई है। 6 टीके चोरी होए ने और 6 टीके जिहड़े एक्सपेंसिव सन, जिहड़े फालिज ते हार्ट अटैक के पेशेंट नूं लगदे ने, वो टीके चोरी होए ने। तुसीं इत्थों अंदाज़ा ला लो कि गरीब आदमी का की हाल होना है। गरीब आदमी कित्थे जाएगा? हुण अगर इत्थे कोई हार्ट का पेशेंट आए तो उन्होंने केड़ा टीका लाणगे? टीके तो चोरी हो रहे हैं। मरियम साहबा वेखो तुहाडी सल्तनत दे विच सरकारी अस्पताल तो चोरियां हो रही ने। बहरहाल ये हालात ने। अगे चलने MS साहब को चलने उन्हों का मौकफ जानने, सिक्योरिटी गार्ड के जो इंचार्ज ने उहदे नाल भी गल करने और मजीद साडे नाल रहो। ਅਸੀਂ अंदर गए हैं MS साहब के कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ, लेकिन MS साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ DC ਆਫਿਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ AMS ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪੈਗਾਮ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। यानी कि कैमरा फेस नहीं कर रहे, कोई सवाल का जवाब देने दे मूड च नहीं ने कि असीं हुण की दसांगे कि किस तरह चोरी हुई है, किवें हुई है, केड़ा मुलवस है। लेकिन FIR तो हो गई है, समान और चीज़ां भी सामने आ गई ने। लेकिन कहने का मकसद है कि चलो इन्हां दा मौकफ आ जाता, चीज़ थोड़ी जी क्लीयर हो जाती, सामने जड़ी भी गल है सामने आ जाती है। इन्हां नूं कुछ ज़्यादा ही पता होंदा है क्योंकि ज़ाहिर है करता दरता ने, MS साहब भी करता दरता ने, MS साहब तो वैसे ही फिर तुहानूं पता है। लेकिन ये हालात ने इस टाइम कैमरा नहीं फेस कर रहे, कह रहे हैं कि कैमरे तो भज रहे हैं और मूँह छुपा रहे हैं। कहते असीं नहीं कोई मीडिया टॉक करनी, ना ही मीडिया कोई जवाब देना है, ना ही असीं कैमरा मतलब कि फेस करना है। उन कहने का मकसद ये है कि अगर इन्होंने कैमरा नहीं फेस करना तो फिर कैमरा कौन फेस करेगा, जवाब कौन देगा?
ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਬਲੂਨਸ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕਰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਚੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇੰਜ ਤੇ ਚੋਰ ਨੱਸਦੇ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉੱਥੇ ਗਾਰਡ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਖਾਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਦਵਾਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਗਾਰਡਸ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਆ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਗੇਟ ਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦਾ ਦਲੇਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਗਾਰਡਸ ਕੋਲ ਚੱਲਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਮੇਜਰ ਰਦੀਦ ਬੱਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਹੋ? ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਰੈਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ 2 ਜੂਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਨਾ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਰਲ ਕੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ? ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਫਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਰਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਮਾਨ ਕਾਦੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਮ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸਮਾਨ ਕਾਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ। ਜੀ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਲਿਆ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਈਨ ਅੰਗੂਠੇ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਨਾ, ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 15 ਚੱਕਰ ਲਾ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਿੰਟ ਮੁਤਾਜੀ ਕਰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਾਤਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਕੇ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 4-5 ਦਿਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਆ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਲੁਆੜ ਹੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਆਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜੋ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਤ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੁੱਟੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਸਨ? ਕੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਇਹ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਡੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਪਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਚਲਕਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਮਐਲਸੀ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। मेडिकल होएगा तो जी मेडिकल ही नहीं मिलता पे तो पर्चा कितों है? जो एमएलसी है ना हमारी, उस पे उन्होंने लिखा हुआ है कि मामूली फ्रैक्चर है।
ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਾਓ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੀਐਮ ਕੋਲ, ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਨ ਸੈੱਲ ਫਿਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਲੇਨ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਜੋ ਵੀ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਅੰਗੂਠਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਵੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਐਮਐਸ ਇੱਕ ਹੋਲਡੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸਰ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ, ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾਲ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ 21 ਮਹੀਨੇ ਸਰ ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, 21 ਮਹੀਨੇ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ 2 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਵੇਰੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪੈ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਲੱਤ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇਰੇ? ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਟੱਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇੰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ। ਜਾਂ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਐਮਐਸ ਦੇ ਪੀਏ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਾ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਓ ਬਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਟੁੱਟੀ ਲੱਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈ ਜੇ ਗਲ ਜਿਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ? ਲੱਤ ਤੇ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਨਾਡੋਲ ਦੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਸਵਾ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਆ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਇਹ ਮਿਉ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਮਾਨ ਕਾਦਮੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਰਲ ਗਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦ ਰੱਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਦ ਰੱਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਟੁੱਟੀ ਲੱਤ ਲੈ ਕੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਕਦਾ ਬਰਡਨ ਹੋਵੇ, ਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਡਨ ਸਿਰਫ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਡਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੋਰੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ادارے ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਥਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। तेरी मदद करे, तेरी आवाज़ चली गई है, बाकी रब ने मदद कर। जी अल्लाह पाक करेगा, जी अल्लाह पाक ज़रूर करेगा। यकीन रखो, एमएस से ना रखो जी, ठीक है ठीक है। ऐसे भी तो साढ़े जी अल्लाह पाक बेहतर करेगा, ते अल्लाह रहम खाए। अल्लाह पाक ही आ साडे मुल्क ते रहम करे, साडे इस मुश्किल च कढे। ये मामला बेचारा टुटी लत्त लैके फिरदा पिया, कदी उधर कदी इधर, इंसाफ मिलदा नहीं पिया। ओनू मैडिकल दी रिपोर्ट नहीं मिलदी पई ते इंसाफ ते बड़ी दूर दी गल। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ।
ਅੱਛਾ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਇਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਭਜਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ? मेरी सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक है। 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ? सिर्फ जो गवर्नमेंट मुलाजम की जो गाड़ी, डॉक्टर की, प्रोफेसर की गाड़ी है वो गाड़ी अंदर जाती है। जो कोई मुलाजम की गाड़ी है वो, बाकी सारी हम पार्किंग में लगवाते हैं सामने। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਦੀ, हमने गाड़ी चेक करके अंदर भेजनी होती ਮਸ਼ਕੂਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ? है। हाँ जी बिल्कुल होती ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ। है। ਸਿਰਫ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡ ਹੋ। गार्ड चेक करते हैं, अगर कोई ऐसा कोई मसला हो तो वो फिर हम चौकी में दे देते हैं उनको पकड़ के। ਕਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ कोई सामान वगैरह कोई लेके जा रहा ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? हो एक नहीं भजन, हमने काफ़ी बंदे पकड़ के दिए हैं। ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੋ, ਖੜੋਤੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਖਸ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੰਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ? नहीं भजन, ऐसी कोई इतला नहीं है। ਅੱਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਫੈਲੀ, FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ड्यूटी कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, ड्यूटी कर रहे हैं। जो हमारे ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर जो अभी गाड़ियाँ जाती हैं, डॉक्टर वगैरह की गाड़ी जाएगी, उसका एक्स्ट्रा गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी हम अंदर नहीं जाने देते हम। ਗੱਡੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, जी ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਰ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਪਈ? हाँ जी, ऐसी कोई मशकूक चीज़ होती है तो वो हम चेक करते हैं, तो फिर हम इतला देते हैं अपने स्टाफ को, हेड को बताते हैं इस तरह ये चीज़ है। क्या गई है बाहर? हाँ, तो हम उनको पकड़ लेते हैं, हम बाहर जाने नहीं देते हम। अच्छा, बाहर जाने जाने नहीं देते हम। डब्बा अंदरों दवाई दा कोई इस तरह की कोई चीज़ है? ये ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं जाती। अगर कोई जाती भी है, कोई लेके जा रहा हो तो हम पकड़ लेते हैं, अपने हेड को बुला। पानी वाला गोदाम किथे है? स्टोर जड़ा स्टोर एक तो एमरजेंसी में है और दूसरा मेरे ख्याल से ये यहाँ पर है, सर्जिकल टावर में है। सर्जिकल टावर स्टोर है, ये भी ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ? हाँ जी, हाँ जी। सामने सर्जिकल सामने सर्जिकल टावर है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੰਟ ਨੇ ਇਥੋਂ ਗਏ ਨੇ? नहीं सर, ऐसी कोई, हम अल्लाह का शुक्र है हमारे सामने ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। हम झूठ बोले ਪੂਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਲੋਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? नहीं, हमारे साथ जो ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਈਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ 3 ਵਜੇ। दूसरा स्टाफ कितने बजे तक चलता है? दूसरा स्टाफ चलता है 3 से रात 11 बजे तक। 3 से रात 11, यानी कि रात उस तो बाद 11 तो बाद की ड्यूटी? और वो फिर नाइट वाली ड्यूटी शुरू हो रही थी 11 से तकरीबन सुबह 7 बजे तक। रात 11 तो लेके 7 बजे तक ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ 3 बजे तक ड्यूटी है। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ। ਇਹ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ? हाँ जी बिल्कुल। ਬਾਕੀ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ? कोई हमारा सरोकार नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ? शाहिद शाह, ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ? वो 6 नंबर गेट पे हमारा दफ्तर बना हुआ, उधर होते हैं। अस्पताल तो बाहर के अंदर? फिलहाल मेरे नहीं, हॉस्पिटल के अंदर वो रोड ज़्यादा रोड कर रहे होते हैं। वो अच्छा, रौंड कर रहे रोड पे होते हैं वो। हाँ, वो स्टाफ चेक करते रहते हैं वर्कर अपनी ड्यूटी पे है कि नहीं, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे अपनी ड्यूटी पे ही होते हैं। हैं। ना है ਉਹਨਾਂ ਦਾ शाहिद शाह ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਾਹ जी। ਇਹ ਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲਵਾਉਣਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਕੂਕ ਗੱਡੀ ਆਏ ਮੈਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੰਟ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੰਚਾਰਜ ਅੱਗੇ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। अच्छा, शाहिद शाह साहब हैं आप? अच्छा, वो अच्छा, टोटल कितना स्टाफ है आप लोग के पास यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड? 25 जी जी। अंदर और बाहर सबकी ड्यूटी है। अच्छा, ये जो चोरी हुआ था माल, स्टंट जो चोरी हुए हैं जिसकी FIR हुई है, इसका जिम्मेदार कौन? सर इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि वो जो डिपार्टमेंट वो हमारे अंडर आता नहीं है। अच्छा, वो डिपार्टमेंट हॉस्पिटल ने दी हुई है, हमारी डिप्लॉयमेंट सिर्फ वहाँ कहाँ पर है आपकी स्टाफ? जनरल एरिया में है, इंडोर में है, इमरजेंसी में है, सर्जिकल टावर में है और MS ऑफिस के बाहर। ये जो स्टंट चोरी हुई ये कहाँ से हुई? सर रिपोर्ट्स में तो यही है कि कार्डियोलॉजी वो इनका कोई डिपार्टमेंट उधर से हुए हैं। कार्डियोलॉजी, जाहिर वो स्टंट है वहीं पे पड़े होंगे। वहाँ पर आपकी कोई जिम्मेदारी? सर हमारा नीचे जो CCU उधर एक गार्ड होता है, उसके अलावा हमारा वहाँ गार्ड नहीं होता। वहाँ आपका गार्ड होता है? CCU में नीचे, जहाँ पेशेंट्स आफ्टर ऑपरेट आई थिंक होते हैं। अच्छा, जिम्मेदारी क्या होती है? पेशेंट को देखना होता है या इनकी भी सिक्योरिटी देखनी होती है? कोई सामान लेकर बाहर तो नहीं निकल रहा? आप लोग क्या क्या हिदायत देते हो इन लोगों को? सर हम इनको कहते हैं कि गेट पास के बगैर कोई चीज़ आउट ना हो।
ठीक है। उसके बाद कोई गैर मुतल्लका शख्स अंदर ना जाए, जो हमें अंदर से इंस्ट्रक्शंस आती हैं उस हिसाब से। जी तो मतलब कि डॉक्टर भी हो तो उसके हाथ में कोई चीज़ हो तो वो चेक कर सकते हैं? जी बिल्कुल चेक कर सकते हैं। गाड़ी भी डॉक्टर की गाड़ी होगी या स्टाफ की गाड़ी हो गई, उनके हाथ? जो एरिया है ना उधर हमारे डिप्लॉयड नहीं है गार्ड। अच्छा, वहाँ नहीं है। जी नहीं है। अस्पताल के अंदर जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो कमरा है, ये यहाँ पे आप बैठ के आपकी CCTV भी आप देखते हैं कि उधर DMS ऑफिस में होता है। एक बड़ी वायरल हो रही है जी जी ये इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा। सर ये देखी है, अब इसमें कमेंट्स भी डिफरेंट लोग दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका कोई आइडिया नहीं है अब। ये कहाँ की है, ये किस कमरे की? ये तो सर रूम मैंने भी नहीं देखा। ये मैं भी नहीं देख रहा क्योंकि ये MS का रूम है ही नहीं जो ये वीडियो है, ऐसा ही है ना ये, क्योंकि MS की जो कमरा है उसकी कुर्सियाँ ऐसी पड़ी हुई हैं, टेबल भी ऐसे ही है, कुर्सियाँ भी ऐसी हैं। या तो ये AMS का कमरा तो नहीं? सर मैंने ऑफिस कोई भी विजिट नहीं किया, क्योंकि मैं आता हूँ यहाँ पे एक्टिंग, मैं सिटिंग नहीं हूँ यहाँ पे। तो अभी आप इस वीडियो का आपने क्या निचोड़ निकाला? सर ये तो मैंने रूम ही नहीं देखा, मैं कुछ इसमें कमेंट कर नहीं सकता। अच्छा, जी बिल्कुल। इसका जवाब दिया आप लोगों ने? नहीं सर, ये तो अभी पुरानी वीडियो भी क्वेश्चन में आई हैं, क्योंकि हमारी तो सिक्योरिटी अभी एक माह हुआ है ना यहाँ पे। जी, ये जो इशू चल रहा है ये पुराना ही चल रहा है, जो प्रीवियस कंपनीज है। जी जी बिल्कुल। स्टंट वाला पुराना चल, बाहर अब आया। बाहर आप है, क्योंकि ये पुरानी कंपनीज, इसके पहले YSS थी, उससे पहले भी कुछ कंपनीज थी, ये उस वक्त के चल रहे हैं। कितने का लॉस बता रहे हैं? सर ये जो कैलकुलेटर बता रहे हैं तकरीबन 2 करोड़ समथिंग का बता रहे हैं। 2-2.25 करोड़। जी बिल्कुल। इसमें और स्टंट के अलावा और कौन सी? कुछ आई थिंक बलून्स टाइप कुछ कह रहे हैं। ये ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल हो? होप सो, सर्जिकल आइटम्स हैं दोनों। मे बी। आप यहाँ पे ऐसा क्या है? मैं सर एज अ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज हूँ यहाँ पे। तो शाहिद शाह साहब की क्या जिम्मेदारी है? वो सर सुपरवाइज़र हैं, वो ओवरऑल मॉर्निंग शिफ्ट को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, तीनों शिफ्टों का आप लोगों ने देखना है, आप लोग की जिम्मेदारी? जी सेपरेट सेपरेट सुपरवाइजर्स हैं हर शिफ्ट के। जी वो इन सर कोई देखते हैं। ਇਹ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਰ 225 ਯਾਨੀ ਕਿ 225 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਟੰਟ ਸਨ, ਬਲੂਨ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? सर ये तो आपको DMS सिक्योरिटी बता सकते हैं। सिक्योरिटी ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ये MS ऑफिस के अपोजिट अंदर जाएंगे ना कार्डियोलॉजी वार्ड में, उधर ही उनका रूम है। जी ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ? ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, FIR ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਕਾਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੇ ਫੌਰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਅੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈ 18 ml ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਥਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਲੇ 35 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾ, ਸੋਨ ਵਾਲੇ ਨੇ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ 15 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਜੀਕਲ ਟਾਵਰ 'ਚ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਲੱਗਾ CT ਸਕੈਨ ਦੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਓ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ 23 ਦਸੰਬਰ 2027 ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੱਥਰੀ ਪਿੱਤੇ 'ਚ, ਗੁਰਦੇ 'ਚ? ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਮਹੀਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, 10 ਦਿਨ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯਾਰ। 12 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ ਮਰੀਜ਼? 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਪੇਨ, ਉਹਦੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲਵਾ ਕੇ ਉਨੀ ਡੇਢ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਸਾਡੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਐਮਐਸ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਐਮਐਸ ਕੋ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਐਮਐਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੇਰ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਮਝ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਚਲੋ ਮਹੀਨਾ ਬੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਗੁਰਦੇ ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ? 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ? ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕੇਸ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ 2 ਲੱਖ? ਇਹ ਆਦਮੀ 2 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਯਾਰ? ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌੜੇ ਰੋਟੀ ਪੂੜੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ, ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਾਬ ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ, ਆਪੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਮਰ ਜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ? ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਟੀਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੀਮਤੀ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ 6 ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਅੰਦਰ ਅਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੈਮਰਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀ ਚੋਰੀ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਚੋਰੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆਈਸੀਟੀ ਵਰਕਰ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਕਾਨ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸੋਹਣੇ? ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਪਿਛਲੀ ਯਕਦਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ? 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ? ਸਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਨਖਾਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਉਧਾਰ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ 40000 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਲਬ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ? ਆਈਸੀਟੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਇਧਰ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾने से ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸੇ। ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਫालतू ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫालतू, ਕਿ ਫालतू ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜੀ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪਾ ਕਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ। ਨੌਕਰੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰੋਲਦਾ ਰੋਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 80000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 11ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਰ 'ਚ ਇੰਤਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਮਸਾਇਲ ਹੀ ਮਸਾਇਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਮਤਲਬ ਆਪ ਦਾ ਤਲਬ ਕਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਚਰਚੇ ਕੀ ਚਰਚੇ ਚੱਲ? ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਫ੍ਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਬਗਾਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਖਲੋਗੇ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਡਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਾ ਸੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਸੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਡਰਨਾ ਵਾ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੀਤੀ ਹੱਕ ਲਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਛੱਡਣੀ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਚੱਲਾ ਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ, ਧੀ ਜਵਾਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤਨਖਾਹ ਸੇ। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ हैं, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ने कहा सारा कोई मसला नहीं है, तेरा चेक पास हो गया ਚੀਮਾ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਲੱਗਿਆ? नहीं सर जी कोई ऐसा DMS तो थल्ला ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੀਮਾ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਅਫਲਾਤੂਨ ਆਏਗਾ? ਮੇਨ ਹੈਡ ਹੀਗਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਯਕਜਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਸਟਰ 'ਚ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਸੂਰ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਤਲਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ID ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ, 40,000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। मैं ये कहना चाहना वा जिस टाइम छुट्टी कराती है मैं तरले करके अपने बच्चे वापस आया हूँ, हाई तक मेरा फिंगर नहीं लग रहा है, फिंगर यानी कि ये आज ही दोते उन्होंने सन रखा है, यहाँ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ हैं, ठीक है ना। ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਬਰਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਵਰਕਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਈਆ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਬਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ? गवर्नमेंट तो नहीं खराब है, इन्हें अमले तो खराब किया है, ये अमले ने खराब किया है। मैंने 1.5 महीना 1 महीना 20 दिन हो गए थे मेरा मरीज ਨੂੰ वो सिर्फ MRI करानी थी, MRI कराना, MRI भी MRI सारे 3-4 कटिया देख के लाए थे। 15 दिन में रोदा फिर वो अगू नहीं हुई, फिर हटा दिया, फिर इतने तो माफिया बड़ा पे अंदर पूरा माफिया। ਇਹ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਆ ਇਹ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਮਾਫੀਆ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਅਮਲਾ ਮਾਫੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਮਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਧੱਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਦੇ ਮੁਤਹਿਦ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਾਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਇਸਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਇਸਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਬੜਾ ਇਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਉਕਾੜ ਜੋ ਕੇ ਵਿਲ ਲੱਖਾ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਮਿੰਤਾ ਕਰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਇਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਇਦੋਂ ਕੱਢਦੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
3 हफ्ते हो गए टेस्ट सारे क्लियर हो गए ते ऑपरेशन नहीं हुआ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਈ बस एवें ही ना भी अज कोई सिफारिश आ गया अगे लै गया 2 दिन पीछे करता। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਐਮਏ ਨੇ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ एमपी ने साढ़े थले ड्राइवरी नौकरी करना बंदा गरीब बंदा कितने जाए ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ कोई हक नहीं अस्पताल आवन दा। हां ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਨਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਐਮਪੀ एमपी दी एमएन दी पर्ची होवे ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ पागल ही है जो गरीब बंदा पागल हो ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ सिर्फ वोट दी कदर है वो वोट साडा इको ही है वोट सारे दे उंज साडी औकात कोई नहीं है और उंज लैन लगेगी तो जब तू आवेगा वाकफ हो जानने वाला डॉक्टर ਉਹ ਅੱਗੂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਜਲਸੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਆਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਲੋ ਘਰੀ ਜਦ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ ਮਰਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल बिल्कुल। वैसे ये है कि तकरीबन 7-8 साल से हम देख रहे हैं जो भी कंपनी आती है ना मतलब टेंडर लेती है वो आती है जॉब ड्यूटी जो है ना वो पूरी जिम्मेदारी से लेते हैं बल्कि बड़ी सख्ती से लेते हैं। जब सैलरी देने का टाइम आता है इस महीने मिलेगी अगले महीने ਫਿਰ मिलेगी ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ करते करते 4-6 महीने निकल जाते हैं। एक MPS कंपनी आई थी उसमें मेजर रजाक साहब थे उन्होंने सिक्योरिटी की थी? तकरीबन 4-4 5-5 महीने की सैलरियाँ लेकर लोगों की भाग गया है। तो जब डिपार्टमेंट से कहा जाता है कि जी हमारी सैलरी नहीं दे रही है वो कहते हैं जी वो जाने और आप जाने ऐसे ही 3-4 कंपनी तो बाकी हैं हमारे सामने जी। देखिए किसी की 4 महीने की किसी की 3 महीने की और 2-2 बंदों की यानी तकरीबन 2-2 करोड़ रुपए बनता है 3-3 करोड़ बनता है Pending की जो हाँ जी। तो वो जो जब डिपार्टमेंट को कहते हैं या DMS को कहते हैं या MS को कहते हैं वो कहते हैं यार वो कंपनी जाने और आप जाने। तो मतलब जब ड्यूटी लेते हैं तो वो सब लेते हैं मतलब कंपनी भी लेती है डिपार्टमेंट भी लेता है। तो हालांकि इनको इस सिस्टम ये करना चाहिए कि बेशक टेंडर ही देना हो लेकिन ये कि सैलरी देना ये ना डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो कि हमारे सामने इधर बैठ के सैलरी दो। आपकी सिक्योरिटी गार्ड जी मैं भी इधर वर्क कर रहा हूँ ਤਾਸਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये है कि ऐसे है कि ਚੋਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ये चोरी तो बस ये है कि जो भी बेचारे कंगले मंगले हाँ टीके भी चोरी होते हैं हर किसी वाम भी करती है। आवाम ने किथों चोरी करनी है नहीं हम पकड़ते हैं इधर लोगों को पकड़ा है ना भाई चोरी कर देने इधर हमने ये तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ आप अपनी बताएं मैं आपकी बात नहीं कह सकता ना आप मेरी कहें। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫੜ ਕੇ नहीं हम ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ हम चौकी दे देते हैं उनको चौकी ਦੇਖੋ ਨਾ, हाँ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆਗਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਟੀਕੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ हाँ ਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ बिल्कुल ਤੇ ਚੋਰ ਕੌਣ ਨੇ वो मतलब डिपार्ट अदारे वाले हैं डॉक्टर भी है ना? जी जी नहीं डॉक्टर का इनसे कोई कंसर्न नहीं होता। मेरी बात है अगर आपको पता है या नहीं पता ये मैं नहीं जानता लेकिन अगर डॉक्टरों का और काम है वर्कर का और काम है सिक्योरिटी का अपना अपना ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਹੈ जिम्मेदारी है। नहीं ये मैं नहीं कह सकता आप कह सकते हैं। नहीं मैं तो ਇਹ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਕਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਇਹ ਟੀਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ये तो मैं नहीं कह सकता यानी चोर तो हर जगह पे हैं। ये तो नहीं है कह सकते सिर्फ मेयो हॉस्पिटल में या हेल्थ डिपार्टमेंट में चोर हैं। कोई ऐसा डिपार्टमेंट बता दें आर्मी वापडा LDA कोई ऐसा डिपार्टमेंट करप्शन तो हर डिपार्टमेंट में है। ये तो साडा हुस्न है। ये नहीं कह सकते कि यार यहाँ हो रहा है तो बाकी तो सब पाक हैं। ਸਾਡਾ ਹੁਸਨ ਹੈ तो हर जगह पे है बल्कि मौलवी मस्जिद में बैठ के भी करप्शन करता है। वो इसलिए करता है कि जिसकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए थी उसकी हमारा ईमान का ये तकाजा है हमारे ऑफिसर ये हैं कि उनकी सैलरी सबसे कम है। ये जो हमारे इमाम मस्जिद होते हैं तो उनको भी तो घर के अखराज आते हैं ज़ाहिर बात है फिर उनको भी मजबूर होकर करना पड़ता है। जैसे आप जो जॉब करते हैं आपकी सैलरी 40 है 40,000 है आपके घर का खर्चा 60 है कहाँ से करेंगे। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਰਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ हाँ मजबूर होके करता है यानी कुछ लोग शौक से ਇਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਸਨ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਟੀਕੇ कुछ लोग शौक से भी करते हैं ये भी है लेकिन कुछ लोग मजबूरी की वजह से करते हैं। ਪੂਰੀ ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਨੇ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਚੋਰੀ उसको कोई बड़ी जरूरत होगी ਗੜੀ ਲੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮਰਿਆ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਲੋਤੜੇ ਬਣੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ ਅਗਰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਚ ਇਹ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ
ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੀਕਾ, ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਨਲਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੈਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਧਰ ਭੇਜਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਭ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਜਟ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਲ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਕੂੜੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਗ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਹੈ। ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੀ ਕੌਮ ਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ, ਆਵਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਮੇ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਨੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਤੂੰ, ਅਗਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਮੂੰਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸਕੋ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਲਗਾ ਗਿਆ 7 ਦਿਨ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਐਂ ਆਂਦੇ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦਾਖਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਲਗਾ ਗਿਆ ਐਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਜੂ ਸੀਗੀ। ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਫੜਨ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਬੇਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਵਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ? 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰੰਗ ਸ਼ੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ, ਮੈਂ ਬਾਜੂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਝੂਠ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਅਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੁਆ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ادارے ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 6 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ। इंक्वायरी ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, इंक्वायरी 'ਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਿਓ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲ ਹੈ, ਖੀਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ادارے ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੀ ਯਕਜਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕੰਪਨੀ 'ਚ? ਸਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ। 27 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਵੀ ਆਈ ਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਸੁਬਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਾਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਘਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਘਰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ?
ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਫਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇਗੀ ਰੋਟੀ। ਖਾ ਨਾ ਰੋਟੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾ। ਕੋਈ ਜੇਬ 'ਚ ਗਿਆ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। ਪੇਟ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਖੁਰਾਕ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹੋ 200 300 ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਰਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ 200 ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਬਈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 200। ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਘੜੀਵਾੜ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਰਥ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਆਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ। ਅਰੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਯਾਰ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਆਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਲਵੋ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਲਹਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 500,000, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ। ਤਨਖਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ 200 ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ 300 400 500 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 1000 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਸ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ और जिन्हें भी खुशी ना लोग कह रहे हैं सारे ਮਤਲਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। तू एक वादा कर कि खुशी नाल किसी को पैसे नहीं देने। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਲਾਲ ਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਹਰਾਮ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ठीक है, तेन पता है तो फिर ना कर। बस यही मैं गल मुकाना चाहना, बाकी हाँ ठीक है ना। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੇ ਸਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਬਾਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ, ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ 200-300 ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ ਹੀ ਸਰ ਐਸਾ, ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ ਹੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਲੈ और सर दवाइयां मेरे को पर्चे हो, मैं चल रहा फिर लैन चल रहा। आज 4 दिन बाद मैं ਕਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। मैं सर सिर्फ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਆਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। कोई चीज़ है तो यकीन करें, अगे भी 3-4 सिर्फ है, मेरा बच्चा बीमार है तो पहले तो दाखिल ही नहीं सी करते,
फोन दाखिल किया इन्हें भाईजान ना भाई साडा मरीज दाखिल है आईसीयू में, इंजेक्शन दे रहे हैं टेट्रस का। वो कह रहे हैं कि इधर भी नहीं है, बाहर मेडिसिन से मिल रहा है, उधर से मिल रहा है, इधर भी नहीं दे रहा, बाहर से नहीं लाने दे रहा है। वो कह रहा है बाहर से लाएंगे, आप खुद जिम्मेदार होंगे, अंदर से मिलेगा हम खुद जिम्मेदार होंगे। फंस गए फिर जी, अंदर ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। हाँ जी। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ? इन्हें क्या है कि ਅਸੀਂ खुद बाहरों लेके आने कि तुसी लगा लो, कहते ने कि ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ भाई साडा सीरियस हालत में पड़ा है आईसीयू। ਉਹ ਟੈਟਨਸ ਕੀ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ? हाँ जी, टेट्रस की बीमारी। ਰਗੜਾ ਛਗੜਾ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ? नहीं बस चोट लगी पैर ਤੇ थोड़ी जी। हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਟਨਸ नहीं है, ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਆਓ। बाहरों भी नहीं ला के दे रहे। ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ। गए हैं, वो कह रहा है कि बाहर से लाओ ते इधर लगा लो, वो भी नहीं लगा रहा है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਣਾ ਨਾ। वो नहीं लगा रहा है ना, ਅਸੀਂ खुद कह रहे हैं। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? नहीं, वो कह रहा ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ? ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ? ਮਕਸਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੈਰ ਪੱਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਟਾਕ ਮਸਰੂਫ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਗੰਦਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਗੰਦਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ? ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਰੀਜ਼ अच्छा हो जाएगा, टीका लग जाएगा, ज़रा सहूलत मिल जाएगी। लेकिन आवाम मायूस है और आवाम कह रही है, वो देखो ना थले रिपोर्टा शपोर्टा पाड़ के चला गया, उन्होंने प्राइवेट जाके इलाज करवाएगा, सरकारी अस्पताल तो निकल गया हो। ये हालात ने, पर फैसला तुसी आप करो। अच्छा ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ, ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੰਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੂਨਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।